فساد ہو گیا. صحیح کے خلاف جو قول کیا جائے وہ فساد ہے. ابھی ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو فساد نہ کرو قرآن میں آیا. کوئی لڑائی جھگڑا فساد آپ سمجھو تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ فساد ہے, لیکن سب سے مین فساد کون سا ہے جانتے ہیں ہم؟ سب سے مین فساد وہ ہے کہ علامہ نظامی صاحب کہہ کے چلے گئے, استاد زمن کہہ کے چلے گئے, اعلیٰ حضرت اسی کا درس دیتے رہے, محدث اعظم حافظ ملت حضور مشاہد ملت ائمہ اہل سنت نے اپنی زندگی وقف کر دی جسے بتانے میں. آج کہا جائے کہ تاریخ کربلا ایک افسانہ ہے, معاذ اللہ فلم ہے. تو یہ کیا ہے فساد لائے ہو؟ یہ فساد نہیں کر رہے ہو. اگر تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ گڑبڑ کیے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ پہلے کے لوگ, اور اگر یہ صحیح کیے ہیں تب تم نیک نہ ہو, تو بوال پھیلاوے چاہت ہو, تو فساد کرنا چاہ رہے ہو, فسادی ہے تو. اہل سنت میں جس نظریے کو لے کر کے اب تک آئے ہیں, جو اکابر نے درس دیا ہے, اس کے خلاف اکیلا قول کرنا تمام ائمہ کے, تمام علماء کے, تمام کتابوں کے یہ فساد نہیں کیا ہے. تمام صحابہ کا نظریہ تھا کہ نبی مختار ہے, وہاں بھی لے کر کے آیا کہ نبی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. یہ فساد کیا نا. تو یہ لاٹھی والا فساد تو ایک بازی چل جائے, لیکن عقیدے کا جو فساد ہوگا وہ گڑبڑائی نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے نا؟ ہاں, ایک شعر پڑھ لو اعلیٰ حضرت کا, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اللہ ہمیں نبی کی محبت سے جلائے. اعتراض اور باتیں بہت ساری ہیں, لوگ کرتے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے بتایا دیکھو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چادر نہ چڑھاؤ, ایک چادر جب تک پرانی نہ ہو جائے, پھٹ نہ جائے, تب تک دوسری نہ چڑھاؤ. ہم میٹر کہنے کا یہ ہے کہ بھیا مسئلہ تو بہت ہے, بہت سارے مسائل ہیں, یہ ہے اتنا مطلب شوق سے اتنا کاہے کہ بیان. اچھا یہی بیان کرو, چلو ٹھیک ہے, لکھا ہے بیان کرو, حق ہے آپ کا. لیکن جہاں یہ لکھا ہے کہ ایک چادر جب تک پرانی نہ ہو جائے دوسری نہ چڑھائے, اسی کے ٹھیک آگے عبارت ایک دم ملی ہوئی ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ مگر اگر بنیت تصدق ہے تو جائز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. وہ بھی ایسا نہیں, سفایا لائن بدلی ہوئی ہے, لفظ تو لفظ ملا ہوا ہے, ایک دم ملا ہوا ہے. آدھا اتنا بیان کیا, اس کے آگے والا لفظ چھوڑ دیا, یہ فساد لائے ہوئے. کس کر بولو, سچائی ہوتا تو آگے بھی بول دیتا نا. یہ آدھا والا ٹکڑا کا ہے بیان کیا, اس کا مطلب دین میں بھید بھاؤ کرتا ہے. بھید بھاؤ کرتا ہے, جو تیرا نظریہ اتنا بیان کر رہا ہے, جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے. گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ علماء سے پوچھو جہاں سے یہ بولتے ہیں نا کہ یہ ایک چادر, وہی لکھا ہے, پورا ٹکڑا ہے, آدھا چھوڑتا ہے, آدھا بیان کرتا ہے. تو گڑبڑ ہے کہ نہیں گڑبڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے اور صحیح مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا. آمین. آپ دیکھو یہ ہو گیا, آدمی محبت میں لے کر کے جاتا ہے. ابھی وہ دلیل, یہ دلیل, ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا, کیا کہا لوگ کہ وہ مزار شریف پہ جانے کے تعلق سے کہہ رہے نہیں چومو, چومنا نہیں, ایسا نہیں, ویسا نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. آپ مجھے بتائیے فتاوی رضویہ اگر آپ کی نظر میں ہے
یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کیا اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں لکھا کہ یہ مسئلہ محبت اور ادب کے درمیان دائر ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں لکھا؟ جی محبت اور ادب کے درمیان ہے یہ، یعنی محبت کچھ اور کہتی ہے، محبت کا تقاضا کچھ اور ہے اور ادب کا کچھ اور ہے، ادب کا کچھ اور ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مانا یار بھائی تو ادب والا، تحقیق والا، محقق ہے، دلیل تیرے پاس ہے، ریسرچ کیا ہے، ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل، چار دلیل، پانچ دلیل، حضور پہ گیا بتا شریف پہ، اب ادھر سننا چاہ رہا تھا، تب تک وہ بولا کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ 4 ہاتھ دور رہو، یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے، یہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل۔ تو ہم نے کہا وہ ٹکڑا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا محبت بھی ہے، محبت کا حکم کچھ اور ہے، کہا یہ دلیل تو فلاں کتاب میں ایسا، فلاں کتاب میں ایسا، فلاں کتاب میں ایسا، فلاں کتاب میں ایسا۔ اعلیٰ حضرت کے لفظ محبت سے میں نے جواب دیا، ارے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اور عشق کے بندے کا جواب یہ میرا نہیں ہے، امام احمد رضا کا کلام ہے۔ لفظ محبت کہہ کے یہ کہہ دیا، یہ محبت کا حکم الگ ہوگا، کہہ دیا۔ ارے یہی تو میٹر ہوا، ادھر بولے کہ مکہ افضل، مکہ افضل، یہ دلیل المکہ خیر من المدینہ، مدینے سے مکہ افضل، یہ دلیل فلاں کتاب میں، یہ دلیل فلاں کتاب میں، یہ دلیل فلاں کتاب میں، یہ دلیل۔ اعلیٰ حضرت جیسا عاشق کیا بولے، کیا بولے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائے، ہائے ہائے سبحان ہائے، ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، کیوں بات بڑھائی ہے، یہ کیا غلط ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا؟ اچھا اگر تحقیق کا خالی میٹر ہوتا تو اعلیٰ حضرت محبت کا نام کیوں لیتے، ہے نا کچھ تو کچھ بات۔ جی اللہ سمجھ دے، انصاف کرنے کی کوشش کرو۔ میں نہ تو کوئی زبردستی بات کر رہا ہوں، نہ کسی کو گالی دے رہا ہوں، اگر کوئی عبارت کا مفہوم مجھے سمجھا تو آؤ، کوئی سمجھ رہا ہے آئیے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بتا دیجیے کیا مطلب ہوتا ہے۔ حق جو سچ ہے وہ وہی ہے جو خانقاہ حشمتیہ کہہ رہی ہے، یاد رکھیے گا، وہی ہے، باقی کیا ہے؟ ہم تھوڑی کہہ رہے کہ یار زبردستی ایسا، جب محبت کا بھی لفظ ہے اور ادب اور محبت کے بیچ میں ہے، کہہ رہے ہیں کہ ادب کا معاملہ کچھ اور ہے، محبت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ارے وہ ایک بزرگ تھے جو اپنی داڑھی سے سرکار کے روضے کو پر جھاڑو دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ذکر فرمایا ہے، اسی بات میں اپنی داڑھی سے سرکار کے روضے مبارک کی صفائی کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے صحیح ہو گیا، کیوں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے؟ تو وہی ہے نا کہ ملائے خشک ناباشی، خشک ملا نہ بنو، یوں بنو، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور عبارتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے دیکھیے کیا کیا بول دیتا ہے، سن رہے ہو نا بات، نوٹ کرو حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24، کون سی جلد ہے؟ 24، صفحہ نمبر 147۔ کیا 147 تو نہیں آئے گی تو دکھا دوں یا مان رہے؟ ہاں کوئی گڑبڑ اگر ڈسٹرب ہوگا تو بول دے گا، ہے دکھاؤ 147 فتاوی رضویہ کی نمبر 24 جدید، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ نے ایک مجلس میں 1000 چراغ جلایا ہے، سبحان 1000 چراغ جلایا، ادھر اوپر ہی ہوگا نا، دکھا دیتے ہیں ان کو نا تاکہ کیسے ختم ہو جائے یہ۔ ہاں چلو دیکھ لیجئے گا، وہ مجلس میں کیا بولتے 1000 چراغ جلایا، کتنا؟ 1000۔ ہم تھوڑی دیر بولیں گے، میں بتایا جب حضرت تشریف لائیں گے شہزادے سرکار معصوم ملت کے، سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, जिनका चेहरा देख लो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, वली कामिल आरिफ बिल्लाह, तकवा का मुजस्समा। लोग सही हालत में नमाज की वो पाबंदी नहीं कर पाते, उनके सीने को चाक कर दिया गया और वो खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो जात सरकार मासूम मिल्लत की, उनका शहजादा थोड़ी देर में अभी आने वाला है, तवज्जो रहे। तो फतवा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है, हवाले को नोट कर ले, 147 सफा और जिल्द नंबर 24, उसमें लिखा हुआ है बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। 1000 चराग जलाया। कुछ ऐसे रहे भैया हजरत, समझो तो कैसा है जलाया। हाँ, कुछ ऐसे थे एतराज करने वाले वो आयत पहुंचे, कहीं ने कहा किया कि एक मजलिस में 1000 बल्ब जलावत कौन जरूरत है? इतना लंबा चौड़ा बिना मतलब के खाली फजूल खर्ची कर दिया। फजूल खर्ची है, इतना लंबा जलाने की जरूरत क्या है? अब देखो, जेकर दिमगवा सुखान हुई ये कहा भाई करी लोग कहा करे ट्यूबलाइट लगाया। ये इतना तो उजाला कम है, इतना तो काफी है, तो उधर क्यों लगा दिया? अपना अपना मिजाज है। वो आए और आकर के बोले, कहने वाले आकर के बोले, अभी आज की मजलिस में इस तरह से बातें की जाती है, वो देखो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। अभी मुफ्ती नतीब साहब ने बताया ना, जरा सा देखिए। वो आला हजरत लिखते हैं कि एक बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। कुछ लोग आए हवा के कहते इतना तू काहे चला दिया, ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। 1 चराग से काम चल जाता, 2 चराग से काम चल जाता, 3 चराग से काम चल जाता, 1000 चला दिया है, ये ज्यादा है, बिला वजह है, फजूल खर्ची है। बुजुर्ग मुस्कुराए, जोश आ गया उनको, बोले चैलेंज करते हैं, इसमें जो ज्यादा हो उसे पूछा के दिखा दे। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। इसमें जो ज्यादा है वो बुझा के दिखा दे। सब मिल गए जे आए रहे, पूरा चंगरा लगाए फूंक गए, पूरी ताकत से फूंक गए। अल्लाह के इज्जत की कसम, 1000 में एक भी चराग न बुझा पाए। बुजुर्ग ने कहा ज्यादा ज्यादा नहीं है, ज्यादा फजूल पूरी नीयत से होती है। नीयत महमूदा हो तो 1 लाख करा लो तब भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। पूरी ताकत से फूंका उन लोगों ने, पूरी ताकत से। ऐसा ही और तेरे बाद वो न बुझना है ना, तू बुझेगा कैसे? वो ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, 1000 चल। अब आप बोलो तब ये कैसे कहा जाए? कहीं एक चादर चढ़ाए तो बस वही के ज्यादा ही फजूल खर्ची हुई है। उसमें इतना कुछ खर्च कर दिया, काम कर रहे हो। इसमें जब ऐसा होता है तो ख्याल आता है, खाना खिला दिया, ये सब ज्यादा है, फजूल खर्ची है, ये है वो है। अरे नीयत अगर अच्छी है तो सवाब है, फजूल खर्ची नहीं है। फजूल खर्ची का मतलब भी समझता है, इसराफ किसे कहते हैं, कब इसराफ होता है। अल्लाह समझ। अभी एक जल्दी हमारी एक जगह पे तकरीर थी, तो एक मौलाना साहब तकरीर करते हुए बोले कि आजकल लोग जो है इसे बगैर चेक के भी सनद दे देते हैं, अब आलिम बना देते हैं। मैं मिंबर में जब बैठा तो मैंने पूछा आलिम किसे कहते हैं? डिफिनेशन वल आलिम मन यस्तखरिजुल माना मिन अत-तरकीब। हमने कहा बताओ क्या मतलब? अल्लाह ताला समझ दे तो कहा कर, वो कहा ये टीम लगी हुई है हक बताने के लिए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और मसलक आला हजरत का सच्चा और सही तर्जमान बनाए। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद ना फैलाओ। मैंने बताया ना कि हक के खिलाफ जो बात कही जाए फसाद है।
فساد ہے. تو اب بتائیے آپ، آج تک اکابر سے چلا آیا ہے تاریخ کربلا، لوگ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، تمام کتابیں اس کی شاہد ہیں. ایک نیا آج کا نکلا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ افسانہ ہے، فلم سے تشبیہ دیتا ہے. اب بتاؤ اس کا رد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، رد ہونا چاہیے. تو خالی رد کے ذمہ دار یہی ہے یہ اور لوگ بھی ہیں، اور لوگ تو خالی چادریں بند کرواؤ، جانت ہو کہ اوروں کو جانت وہی اللہ تعالیٰ سمجھ دے. اس پر کوئی نہیں بولتا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا. لنگر میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، چادر میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، اس پر سب کی نظر ہے. جبکہ اللہ کے عزت کی قسم 1000 سجدے کرو، وہ شاید کام دے نہ کام دے، لیکن ولی کی نظر اگر اٹھ گئی تو انشاءاللہ تعالی تو تیرے سجدے بھی قبول ہوں گے اور تو جنت کا حقدار بھی بن جائے. یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے. مگر رخ عجیب بدل کر کے پیش کیا جاتا ہے. ارے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی خاتم المحققین نے لکھا کہ ایک طبیب، ایک بزرگ بیمار ہو گئے اور ان کے قارورہ کو ایک طبیب کے پاس پیش کیا گیا. پیشاب کو شیشی میں بند کر کے پیش کیا گیا. تو اس نے جب دیکھا تو وہ غور سے دیکھتا رہا اور دیکھتے دیکھتے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو، تو یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو کہتا ہے بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر نگاہ عنایت اٹھ گئی تو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، کافر ایمان قبول کر لیا کرتا ہے. سنو، اور ہم کہتے ہیں اگر مومن جائے تو انشاءاللہ جنت کا حقدار بن کر کے لوٹتا ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نبی کی محبت پہ جلائے، نبی کی محبت پہ اٹھائے. قرآن نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں بوال نہ کرو. فساد کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ اس زمانے میں لوگ غلط عقیدے پیش کیا، غلط نظریات پیش کرتے تھے. آج جیسے وہابیہ غلط نظریہ لے کر کے آیا ہے، دین میں فساد، دین میں فساد ہے. جو اللہ و رسول کی باتیں ہیں وہ باتیں بدل دی جائے، کچھ اور پیش کی جائے. جو رسول اللہ کی باتیں ہیں اسے چینج کر دی جائے، جو قرآن کی اصلی باتیں ہیں اسے بدل دی جائے اور دوسرا چہرہ اس کا پیش کیا جائے. یہی فساد سب سے بڑا ہے اور یہ بہت برا فساد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس فساد سے بچائے. وہابیہ دیاب نہ دیکھ رہے ہو، کہہ رہا ہے کہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. یہ گڑبڑ ہے، یہ فساد ہے، یہ دقت ہے. آپ کو میں بتاؤں، حدیث شریف میں آیا ہے، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ جیسی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی ہے، انہوں نے کہا اغلظ رجل لابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ الٹا پلٹا بولا. تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا فقلت اقتلہ، میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں. فانتحرنی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے روکا. وقال لیس ھذا الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا قتل کرنے کا حکم، گستاخی پر قتل کرنے کا حکم صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر نبی کی گستاخی کی جائے تو قتل کیا جائے گا. یہ حکم صرف نبی کی گستاخی کے لیے ہے کہ نبی کی گستاخی کی جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد میں. قرآن کہتا ہے فساد نہ کرو، حدیث کہہ رہی ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں مصطفیٰ کا گستاخ ملے تو اسے جان سے مار دو. قرآن کہتا ہے فساد نہ کرو، آپ کہتے ہو مار دو. کیا یہ مار دینا فساد نہیں ہے؟ آواز آئی، سنو، مصطفیٰ کے غدار کو مارنا فساد نہیں، یہی اصلاح ہے، یہی ایمان ہے، یہی شانتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فساد نہیں ہے. فساد تو وہ کر رہا تھا، اس کو مار کر کے تم نے اچھا کر دیا، شانتی پھیلا دیا. یہ حدیث میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں ذرا، آپ اور بھی دیکھ لیں.
मिशकात वगैरह में ये हदीस पाक मौजूद है। जंगे बदर के मौके पे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, वो कहते हैं ताला इन्नी वाक़िफ़ुन फी सफ़े यौम बदरी, बोले मैं सफ में बदर के दिन खड़ा हुआ था। फनज़रतु अन यमीनी व अन शिमाली, मैंने दाहिने देखा और बाएं देखा। फ़ैज़ा अना बिग़ुलामैन, तो मैंने दो बच्चों को देखा, दोनों बच्चे खड़े हुए थे। तमन्नैतु अन अकूना मिन अज़वाइज मिनहुमा, मैंने सोचा कि ये दोनों बच्चे मेरे अगल बगल में खड़े हुए हैं, कोई बहादुर होता तो ज्यादा अच्छा होता, बहादुरों के बीच में होता। ये तो मेरे दोनों आसपास में बच्चे खड़े हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं ये सोच ही रहा था। फिर एक ने मुझे इशारा किया और इशारा करने के बाद कहा या अम्मे हल तारिफो अबा जहल, ए चचा जान क्या आप अबू जहल को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? फकुल को हम पहचानता हूँ, फमा हाजत कायल है, बोले हाँ मैं पहचानता तो हूँ मगर तुम क्या करोगे? मैं अबू जहल को जानता तो हूँ मगर तुम क्या करोगे? अबू जहल को क्या करोगे? तो इन दोनों बच्चों ने कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, दोनों बच्चे कहते हैं फक़ाला उख़बिरतु अन्नहु यसुब्बु रसूलिल्लाह, दोनों बच्चे कहते हैं हमें ये खबर मिली है कि वो हमारे सरकार को गाली देता है। और सुनो लाइन राय तो हूँ लायो फारिको सवादी सवादा हत्ता यमूतुल आखिर मिन्ना, कहते हैं चचा जान अगर वो हमें दिख जाए तो या तो वो जिंदा है या हम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान चचा जान अगर वो हमें दिख जाए तो या तो वही जिंदा रहेगा या हम ही जिंदा रहेंगे। कहते हैं ना कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। चचा जान जरा बता देना कहाँ है मुझे? बोले जानता तो हूँ लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, बताता हूँ अभी रुको। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं फलम अंशक हत्ता नजर तो यहूलो अबू जहल बैन अन्नास। थोड़ा वक्त गुजरा, मैंने देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था। मैंने कहा अला तरयान हाज़ा साहिबुकुम अल्लज़ी तसअलान, तुम देख नहीं रहे हो ये अबू जहल है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे? तो दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा आया कहाँ जा रहे हो? अरे कैसे उस तक पहुंचोगे? हिफाजत कर रहा है कि तू उसके फौज का दस्ता। दोनों बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता हमें जाने दो। दोनों बच्चे तलवार लेकर के, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आगे बढ़ते हैं। जरा सा देखो हदीस में ये मौजूद है। दोनों बच्चों ने वार किया और वार करने के बाद हत्ता कतला, दोनों बच्चों ने अबू जहल को कत्ल कर दिया, मार के गिरा दिया और गिरा करके बता दिया ए चचा जान सुनो, देखो जो हमने वादा किया था वो पूरा किया। हमने कहा था या तो हम ही जिंदा रहेंगे या यही जिंदा रहेगा। ये तरीका है साहबा का, बुजुर्गों का, कि गद्दारों को जीने का कोई हक नहीं है। ये कष्ट बोलो सुभान अल्लाह। हक नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये फसाद फैलाओ। क्या फैलाते? तो उस दौर में अबू जहल सबसे बड़ा फसादी था ना, कभी तो मारा गया, फसादी था, सरकार को गालियां देता था। हाँ अच्छा, ये सब बातें क्यों नहीं बयान की जाती? ये सब बातें क्या है हशमतिया ही बयान करेगी और लोग क्यों नहीं? हदीस शरीफ में क्यों नहीं बयान करके इसको? तब तो ये कहा जाता है कि वहाबी ही बैठा रहा या हूँ बैठ के खाए, उसकी वहाबियत तोरे पलटों कूद के थोड़ी आ जाए। तब ये कहा जाता है उसकी वहाबियत तुम्हारे प्लेट में कूद करके थोड़ी आ जा रही है। बोलो गलत है कि नहीं गलत है? ऐसे बयान करने वाले ये क्यों बयान करेंगे?
یہ باتیں کیسے بیان کریں گے جبکہ یہ حدیث میں موجود ہے؟ آپ ذرا سا دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ سنی نماز نہیں پڑھتا، سنی نماز نہیں پڑھتا، سنی نماز نہیں پڑھتا، وہ بہت نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تم ہی خالی تھوڑی کہہ رہے ہو، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، یحقر احدکم صلاۃہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم۔ ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے تم اپنی نمازوں کو حقیق جانو گے، تم ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ سوچو گے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے مگر اتنا نماز پڑھنے والا دین سے ایسے نکلا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یمرقون عن الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو حدیث تو کہہ رہی ہے نماز تو بہت پڑھیں گے مگر ہوں گے بے ایمان۔ کیا ہوں گے؟ بے ایمان۔ اس کے بولو کیا ہوں گے؟ بے ایمان ہوں گے۔ تو یہ حدیث ان کو دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، یہ بخاری میں موجود ہے، مالا مال ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ یہ کون بیان کرے گا؟ کون بیان کرے گا؟ یہ خالی ہے بیان کرے جانت ہے کہ ارے زیادہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا، ارے وہ ہو رہا ہے، زیادہ ہو گیا، اتنا ٹیک بریانی بنوا دیا، گڑبڑ کر دیا۔ یہ سب باتیں بتائیں گے، یہ کون بتائے گا؟ جبکہ کتنا بھی ٹیک بریانی بنوا دو غلط نہیں ہے، یہ ابھی میں بتا چکا ہوں۔ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک بزرگ نے 1000 چراغ چلایا تھا، ٹھیک ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، 1000 ٹینک بنوا دو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو سنو، تو یہ سب غلط نظریات اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ و معمول فرمائے، اور اعلیٰ حضرت نے جو راستہ بتایا، شیر سنت نے بتایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دیکھو اس طرح سے ہم کہتے ہیں جو بات مکمل طور پر انکار کرنے کی ہمت وہابیوں کو نہیں، تاریخ کربلا کو انکار کرنے کی ہمت مکمل طور پر وہابیوں کی نہیں، وہابیوں نے نہیں کیا۔ بحث ہوئی ہے، کربلا کا مسافر دیکھ گیا، علامہ مشتاق احمد نظامی کی کتاب، اور دیگر لوگوں کی، ہاں انہوں نے یہ اعتراض کیا سبیل بنانا، ایسا کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ سب باتیں انہوں نے کی ہے، لیکن جو واقعہ ہوا اس کا کلیتاً انہوں نے بھی نہیں انکار کیا۔ کیسے ہو یار؟ اس کو فلم سے تشبیہ دے رہے ہو، اس کے بعد ہماری ہی غلطی ہے بھائی، اس کے بعد ہماری ہی غلطی ہے کہ حشمتی لوگ تو جو ہے بس حشمتی خراب ہے، تو کچھ بھی کرو سب صحیح ہے، کربلا کا انکار کر دو، کعبے کا انکار کر دو، مدینہ شریف کا انکار کر دو، بمباری کروا دو، خانہ کعبہ پر کچھ بھی کر دو، سب تمہارے لیے صحیح ہے، اور اس کے بعد اس پر گرفت کریں۔ جو لوگ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہی لوگ مجھے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے، انصاف آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو اس نبی پر مر مٹنا یہ مومن کی شان ہے، یاد رکھیے گا۔ نبی کی عزت اور علی نبی کی عزت پر اگر حرف آئے تو ہمیں اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنی دولت کو ختم کر دینا، یہی ہمارا فریضہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ آؤ دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، وہابی کیا کہتا ہے کہ نبی کی کوئی عزت نہیں، نبی کا کوئی مقام نہیں، نبی کی کوئی شان نہیں، نبی کی کوئی طاقت نہیں ہے، مگر آؤ دیکھو ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے نبراس، علامہ فرحاربی کی لکھی ہوئی کتاب، شرح عقائد کی عربی شرح، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں باب العقائد میں جس کی طرف رجوع لایا جاتا ہے وہ ہے علامہ فرحاربی۔ نبراس میں وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں نبراس میں؟ شیخ ابو الحسن الرفاعی ایک بزرگ ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک بار کیسے کر کے میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں جس جگہ پر آمینہ کے لال معراج کی رات پر، معراج کی رات میں آمینہ کے لال نے قدم رکھا تھا، سبحان اللہ، اس جگہ کو میں دیکھ لوں، اس مقام تک پہنچ جاؤں جس مقام پر آمینہ کے لال نے معراج کی رات میں قدم رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زہے عزتوں اطلاع
मेराज की रात में जाकर के जिस अर्श पर आमीना के लाल ने कदम रखा था उसको मैं देख लूं तो ये कहते हैं फिर मैं चला, ये इरादा लेकर के चला आसमानों की तरफ, उड़ा मैं आसमानों की तरफ चला। अब क्या कहते हैं सुनिए कि हत्ता सईद तो एलल फौकानिया चलते चलते कहां तक पहुंचे, एला सबाए नियते अल्फ आलफिन, ये इबारत अन्निब्रास की है, उसमें लिखा हुआ है शेख अरफाई कहते हैं मैं ऊपर गया, पहले आसमान पे गया, दूसरे आसमान पे गया, तीसरे आसमान पे गया, तीसरे आसमान को क्रॉस किया, चौथे आसमान को क्रॉस किया, पांचवें आसमान को क्रॉस किया, छठे आसमान को क्रॉस किया, सातवें आसमान को क्रॉस किया, अर्श आ गया तो अर्श को भी मैं क्रॉस किया, उसके बाद और ऊपर गया, दूसरा अर्श आया उसको भी क्रॉस किया, तीसरा अर्श आया उसको भी क्रॉस किया, चौथा अर्श आया उसको भी क्रॉस किया। ये कहते हैं कि मैं 7 लाख अर्श को पार कर गया। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 7 आसमानों को पार करने के बाद 7 लाख अर्श को मैं पार कर गया। सुभान जो शरह कायद की शरह है 7 लाख अर्श को पार कर गया, और 7 लाख अर्श को हमने कर इतनी मेहनत काहे कर रहे हो। पहले आसमान का ही रास्ता 500 बरस का रास्ता, मोटाई 500 बरस, और दूसरे आसमान का रास्ता 500 बरस, मोटाई 500 बरस। इतनी मेहनत काहे कर रहे हो आप, इतना ऊपर काहे जा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो जो गए थे जिस्म के साथ नहीं गए थे, रूह के साथ गए थे, इसलिए कि जिस्म के साथ इतना ऊपर जाना किसी और की शान नहीं, सिर्फ आमिना के लाल की शान है। अहमद मुख्तार का मकाम है, कौनैन के ताजदार का मकाम है, और कोई नहीं जा सकता। जिस्म के साथ आमिना का लाल गया है। आला हजरत फरमाते हैं चरख में आसमान है, जाने मुराद किधर आए तेरा मकान, सुभान आए तेरा मकान है। तेरा हाथ उठा के बोलो अल्लाह समझ दे। तो ये रूह के साथ गए थे, जिस्म के साथ नहीं, रूह इनकी गई थी। 7 लाख अर्श को पार कर गए। ये अब हमने पूछा किसकी तलाश है, बोले जिस अर्श पर आमिना के लाल का कदम पड़ा था, चूमा था, वो लास्ट क्या है जरा सा देखो तो। और जब वहां पहुंचे 7 लाख अर्श को पार कर गए। अब देखो, अभी आज का जो मौलवी है, हम देखो उलमा की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अब टांग पटांग एतराज नहीं करना चाहिए ना यार। हवाला दे रहा हूँ, पढ़ो ना। बगैर पढ़े कह देंगे ऐसा कैसे हो सकता है। अरे तो हम क्या जाने कैसे लिख दिया उन्होंने, कैसे लिख दिया उन्होंने। प्रॉब्लम है तो मैं दिखा दूं, और क्या कर सकता हूँ यार। तो बिना जाने कैसे बोल दे दो कि ये गड़बड़ है। पढ़ो। तो 7 लाख अर्श को पार कर गए। हमने पूछा किधर से, कहाँ इतना लंबा चौड़ा, कहाँ जाना है हमको। बोले उस अर्श को देखना है जिस पर आमिना के लाल का कदम पड़ा था। थोड़ा सा और आगे जैसे चले तब तक आवाज आई इरजे ला उसूल लक इलल मकान लजी अरद रसूलुल्लाह इलैह, लौट जाओ, वापस चले जाओ। कहाँ जाना है, बोले उस अर्श पर जाना है। बोले वापस चले जाओ, जिस तक नबी का कदम गया वहां तुम्हारी रूह क्या, तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता, तुम्हारा गुमान भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान जंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान। सुभान। अब इतना मजबूत हवाला, उसके बाद भी हम गुनहगार। पहले देख लो है कि ना है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
مولانا بارك وسلم وسلم عليه السلام وسلم علیکم عليه الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور فاران ملت، آمد حضور فاران ملت، شہزادہ حضور قطب زمن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور فاران ملت، آمد حضور فاران ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رحیمی و کریمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آوازان اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. شیر آیا، شیر آیا. آوازان اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میرے دوست نے بولا، میرے دوست نے بولا علی علی، میرے دوست نے بولا خواجہ بھی بولے، اعلیٰ حضرت بولے، شیر سنت بولے، مظہر اعلیٰ حضرت بولے، مشاہد ملت بولے، مشہود ملت بولے، معصوم ملت بولے، معصوم ملت بولے، ناصر ملت بولے، شیر ہندوستان بولے. آمد حضور فاران ملت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم شروع سے اب تک بتاتے ہیں کہ شہزادہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے، شہزادہ ابھی آنے والا ہے اور ہمارے بولتے بھی الحمدللہ تشریف لے آئے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مین تقریر حاصل جلسہ گفتگو وہ شہزادے کی ہونی ہے، تو ان کے بیان کو سن کر کے آپ کو جانا ہے. ہاں کس کے بولو، ہاتھ اٹھا کر کے سن کے جائیں گے نا. ہاں تو ہاتھ نیچے کر لیجیے. اور جو ہمارے بھائی لوگ اگر آپ کو تھوڑی سی محبت ہے تو تھوڑا آگے چلے گئے، آ جائیے. اب آخری تقریر ہوگی، اس کے بعد تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے. حضرت کا بیان، شہزادے کا بیان، بلکہ تقریر میں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک اچھی نسبت لیے بھی ہے. علماء کا، صوفیہ کا، مشائخ کا، ان کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے. تو تھوڑی زندہ دلی پیدا کریں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. میں نے کیا بتایا کہ وہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. تو فساد سب سے مین کیا ہوتا ہے وہ آپ نے جان دیا. عقیدے کا فساد، دین میں فساد، حق کے خلاف گفتگو کرنا، یہ فساد. ابھی دیکھیے نبی کی شان میں نے بتائی. شیخ ابو الحسن الرفاعی، یہ ان کو آواز آئی نہیں، آپ لوٹ جاؤ، اس تک آپ کا خیال بھی نہیں پہنچے گا جہاں تک آمینہ کا لال گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. تو یہ نبی کا مقام ہے. اور نبی کی شان ایک حدیث یاد آ رہی ہے، مصطفیٰ تو وہ ہے کہ اگر کہیں لعاب دہن لگا دیں، آنکھ میں درد ہو تو زندگی میں پھر کبھی درد نہ ہو. بول دو ایسے جب آپ سست رہو گے تو شہزادے کا بیان کیسے سننا. کس کے ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سا سبحان اللہ. بہت شاندار اور بہت جاندار گفتگو ہوتی ہے. ایک زبردست علم کا مالک جسے حضور فارانی ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہاں لیکن اب وہ علم پیش کریں گے اور گفتگو تو کیسے کام. تو تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ جس کے آنکھوں میں لعاب لگا دے تو درد ایسا دور ہو کہ پھر کبھی درد ہی نہ ہو زندگی پر. پیر اگر ٹوٹ جائے اور نبی وہاں لگا دے تو
वो ऐसा सही हो कि दूसरा पैर जो टूटा ना हो उसके सामने तेल दिखाई दे। समझ रहे हैं आप? खाली कुएं में अगर मुस्तफा थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह, ये शान नबी की है। अगर हजरत जाबिर की हाडी में थोड़ा सा थूक डाल दे तो वो बरकत हो जाए कि 1000, बल्कि हदीस में जो कहा गया वो इबारत 1000 की है। मुहद्दिसीन जो शारहीन हैं वो कह रहे हैं 1000 तो वो मेन थे, बाद में और लोग इधर उधर से जो आ गए कुल मिला 1400 हुई है। कितना? 1400। हदीस शरीफ में आया अन जाबिरिन काला इन्ना यौमल खंदक नहफिर फअरज़त कुदियतुन शदीदा फजाउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ालू हाज़िही कुदियतुन या रसूल अल्लाह अरज़त फिल खंदक। जरा सा बोल दो हजरत जाबिर। बस एक हदीस शान मुस्तफा देखो। अभी कुछ बिगड़े भी किस्म के लोग कहते हैं नबी के इख्तियार पर, नबी की शान पर, नबी की इज्जत पर, सब पर उंगली उठाते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। होता क्या है, हजरत जाबिर कहते हैं कि हम लोग खंदक खोद रहे थे, तो गड्ढा खोद रहे थे, तो खोदते भी एक पत्थर आ गया, एक पत्थर सख्त आ गया जिस पर हम लोगों ने कुदाल चलाया, हथियार चलाए, मारा, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो हम लोग सरकार की बारगाह में आए और सरकार से हम लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह एक पत्थर आ गया और वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो आगे काम आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना नाज़िलुन सुम्मा कामा व बतनुहु मासूबुन बिहजरी। हदीस ये कह रही है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए नबी ने कहा मैं जा रहा हूँ। नबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद सहाबा कहते हमने देखा तो नबी के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से। फ़अख़ज़ल मिअल फ़ज़रबा फ़अदा कसीबन अहयमा और अहयला। मेरे नबी ने लिया हथियार को और हथियार लेने के बाद नबी ने एक बार मारा, अल्लाह के इज्जत की कसम वो रेत के जर्रे की तरह बिखर गया। सुभान अल्लाह, रेत के जर्रे की तरह बिखर गया। एक बार नबी ने मारा, तमाम सहाबा ने पूरा जोर लगा लिया, कोशिश कर ली, ताकत लगा ली, मगर कुछ भी नहीं हुआ। नबी ने एक बार मार दिया, रेत के सर्रे की तरह बिखर गया। यहीं से ये भी पता चलता है कि अगर ताकत देखी जाए, कभी सारी दुनिया की ताकत एक तरफ, आमिना के लाल की ताकत एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी ताकत देख तब भी आमिना का लाल सबसे बढ़ करके है। वो रेत के जर्रे की तरह बिखर गया। उसके बाद हदीस में आया वल्लबिस्ना सलासता अय्यामिन ला नज़ूक़ु ज़वाक़ा। 3 दिन हो गया था हमें कुछ चखने को नहीं मिला था, इतने भूखे थे हम। तो हजरत जाबिर कहते हैं कि जब हमने नबी के पेट पर पत्थर बंधा हुआ देखा और नबी का चेहरा देखा तो भूख के आसार दिखाई पड़े। तो कहते हैं कि मैं फलतफा तो इला इमराती, तो मैं अपनी बीवी के पास गया और बीवी के पास जाने के बाद फकुल तो हल यंदा के शायद, मैंने अपनी बीवी से कहा तेरे पास कुछ है? मैंने सरकार को भूख की हालत में देखा है, सरकार का चेहरा देखा है। इन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा, मैंने सरकार को बहुत सख्त भूख में देखा है, तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? तो हदीस के लिए तो मेरी बीवी ने एक थैला निकाला जिसमें कुछ चाव थे, उसे पीसा, आटा बनाया और एक बकरी का बच्चा था, वलना बहवतुन ताजिन फज़बहतुहा, एक बकरी का बच्चा था, हमने उसे ज़बह कर दिया और आटे को कूद दिया मेरी बीवी ने। और कूदने के बाद फिर मैं सरकार सुनमा जेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसारतुहु फकुलतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं सरकार के पास आया, मैंने सरगोशी की, कान में धीरे से बात कही, मैंने कहा या रसूल अल्लाह हमने आटा कूद रखा है और एक बकरी का बच्चा था, हमने उसे ज़बह कर दिया है। ए पैगंबर फताल अंत व नफर माका, या रसूल अल्लाह तो आपकी दावत है, आप चले और आपके साथ 2-1 लोग और चले, छोटी सी जमात चली चले, 2-1 लोग और चले, आप चले, हमारे यहाँ आपकी दावत
दावत है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये सुना, हदीस के अल्फाज है, फसाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहलल खंदक इन्न जाबिरन कद सना सूरन फहय्या अल्लाह बिकुम। ए खंदक वालों, जाबिर ने खाना पकाया है और सबकी दावत ली है। सुभान अल्लाह, सबकी दावत है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा या रसूल अल्लाह, अगले ने कान में सरगोशी कर दिया था, खाना बहुत थोड़ा है, आप चले तो एक लोग और चले, ये सबको आपने कैसे दावत दे दिया? 1400 लोगों को कैसे आपने दावत दिया? कब तक आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फासिले बरेलवी ने बरेली से पुकारा, अब्दुर्रहमान कादरी क्या कह रहा है? अरे ये जाबिर क्या खिलाएंगे, तुझे पता नहीं है? आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहवा, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा, तेरा। अल्लाह समझता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। इतना मेहनत के बाद ये हजरत बहुत देर के बाद आए। आप लोग का सुभान खाली मुस्की आप सुभान बताओ, ये आलिम बेचारे अल्लाह ताला सुभान। तवज्जो मेरी तरफ, बस मैं बात पूरी कर दूं उसके बाद हाँ चलो चलो। तो क्या बोले सरकार ने फरमाया, अच्छा देखो अब ये क्या है, नबी की अजमत है कि नहीं? सरकार का इख्तियार, सरकार की ताकत, पर कौन खिलाता? हम खिलाते नहीं, सब मुस्तफा ही के सदके में खा रहे हैं। ठीक, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा, तेरा। सब तो वही खिला रहे हैं। तो 2-3 आदमियों की दावत दी थी, वो हीरे से कहा तो आप चलो, ये दोनों गाँव चले, ज्यादा नहीं हो प्रॉब्लम। सरकार ने जोर से कहा, खंदक वालों जितने हो सबकी दावत है। अब ये जब सुने, अंदर अंदर ये सोचने लगे, ये अब क्या हुए, वहां तो इतने आटा है और इतने गोश्त, और ये 1400 लोगों को दावत दे दिया, दावत दे दिया। घबराए हुए गए, अपनी बीवी के पास पहुंचे, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? कहा वो मैंने नबी को दावत दी थी, नबी ने पूरे खंदक वालों को दावत दे दी। कहा कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? कहा करीब 1400 लोग हैं। अरे 1400 लोग? बोले हाँ। तो क्या ऐसे जाकर के ऐसे सीधा सीधा कह दिए थे क्या? बोले नहीं, मैंने कान में सरगोशी की, धीरे से कहा था कि आप ही, और ये भी बताया था खाना कम है। उसके बाद भी, सुनने के बाद भी नबी ने सबको दावत दे दिया। तब बीवी मचल गई, और बीवी मचल के कहती है, जब सब पका दिए थे उसके बाद नबी ने दावत दिया। कहा उसके बाद नबी ने दावत दिया। बोले तो घबराने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले घर मेरा, लंगर मुस्तफा का होगा, घर मेरा होगा, लंगर आमिना की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह समझ। आमीन आमीन। ये है मुस्तफा की शान। सुभान। अब सही और गलत का पता लगा लो आप। हम वो हैं जो नबी की इज्जत ऐसे बयान करते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो 24 घंटा रात दिन ये सोचते हैं कि मीलाद कैसे बंद हो, चादर कैसे बंद हो, गाजर कैसे बंद हो, ये कैसे बंद हो। अब आप सोच लो, आप फैसला कर लो। अल्लाह ताला समझ ले, हमें नबी की मोहब्बत में खिलाए। सरकार आए, इधर ये तैयारी शुरू हो गई। नबी ने फरमाया, ला तुम जलुन्ना हाडी को उतारना नहीं जब तक कि मैं ना आ जाऊंगा। रोटी नहीं पकाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। सब ऐसे रखा हुआ है। आमिना का लाल पहुंचा, नबी पहुंचे, बोले कहाँ है? बोले ये है सरकार। का आटा कहाँ है? बोले ये है सरकार। आमिना के लाल ने उसमें थोड़ा सा थूक निकाला होगा, लगा दिया।
हाय हाय जरा सा बोलो सुभान अल्लाह। वहां भी कहता है नबी हमारी तरह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन क्या तो बेहतरीन आटा गूंदे हो अमेरिका की साइड लेके आया और वहां भी तनिक सागर वहां पे जाए तो ऊपर समझो कम ये पूरा मुजस्सम सड़ा हुआ है ना इन्नमल मुशरिकून नजस ये पूरा नरवै जब गड़बड़ है प्रेम तो वही है ताकत है। तो ये कहता है हमारी तरह आप देखिए फर्क देखिए नबी ने थोड़ा सा थूक लगा दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या शान है। नबी ने कहा बुलाओ पकाने वालियों को तो कहा जहन में आया कि वो तो काफी है कहा नहीं और लोगों को बुला लो और इसको रख दो पकने के लिए पकता रही इसी में से निकाल निकाल के तो खाने के लिए साहबा को बैठा दिया गया और रोटी पकती जा रही है लोग खाते जा रहे हैं और उसमें से सालन निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है खाते जा रहे हैं। हमने हजरत जाबिर से पूछा क्या हुआ मेहमान नवाजी कैसे की बोले फौक्सिमु बिल्लाहि लक़द अकलू व हुम आलफुन हत्ता तारकूहु वनहरफू। हजरत जाबिर कहते अल्लाह के इज्जत की कसम लोगों ने खाया नहीं आजीज आ गए कि अब खा ही नहीं पाएंगे सबका पेट भर गया बहुत खा लिया और जब हाडी खोल के देखा तो जितना लबालब भरा था उतने का उतना भरा हुआ है। कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह समझ अता फरमाए और नबी की मोहब्बत में जिलाए नबी की मोहब्बत में उठाए। ये अकीदा हक है ये बेशक ये कौन सा अकीदा है हक है यही सच है और इसके खिलाफ अकीदा फसाद है। क्या है फसाद।